नमस्कार बंधुगण मु जाने आपण मानकर प्रयास रे राज्यर अनेक जगार अद्विका कार्यक्रम सुचारू रूपे चली बहुत सफलतार सहित चली किंतु यह सत्वे भी अद्विका को नहीं आपण माने अनेक आह्वान सम्मुखीन होउचंती एक कथा मध्य आपण मानक भितर अनेक मो सहित आलोचना प्रसंग रे कहिसंती ए आह्वान विषय जो आलोचना करा जाए किछि प्रमुख प्रश्न किछि प्रमुख समस्या से माने आम सम्मुखरे रखिचंती मु आज आपण मानक आगरे आपण मानकर ए समस्या को मु रखिबा पई एवं आलोचना करिबा पई चाहिबी ए संपर्क रे जदियो निर्दिष्ट भाव रे किछि सरकारी ऑर्डर बा सरकारी निर्देशनामा समाधान करिबा पई नाही किंतु आमे मिलीमिशी यार उत्तर खोजी पारिबा मु जेतिकी जाने आपण मानक जेतिकी शिखिछि से आधार किछि उत्तर रखिबा पई प्रयास करूची आपण माने जदि आउरी किछि भिन्न ए विषय रे भावंती बा निज काम रे प्रयोग करिसंती ताहेले मध्ये आपण माने हमकु जणांतु आपणकर एई भलो प्रयास को समस्तंक आगरे आनिबा रखिबा प्रचार करिबा एवं समस्तन को जनइबा मध्य आमर दायित्व एवं ताहा हमें आगामी दिन रे निश्चित भाव में करिबु तेबे अद्विका विषय रे जेते बेले आलोचना आसे सेते बेले प्रथम जो आह्वान बा प्रथम जो प्रश्न समस्ते आम मानकर आगे रखंती ताहा होची जे पिला माने किशोर किशोरी माने समान को प्रश्न करंती कौन मिलिबो शनिवार दिन आमे मीटिंग को गले कौन मिलिबो से ही तांकर बड़ प्रश्न हुए बोली अनेके कहिचंती बंधुगण ए विषय यदि आमे आलोचना करिबा ताहेले हुए तो अंगनवाड़ी कर्मी माध्यम रे हमर किशोरी मानकु स्वतंत्र भाव रे अनेक सहायता दिया जाई थाए तेणु अंगनवाड़ी कर्मी आउ किशोरी मानक भितरे गोटे संपर्क रही जेहेतु से माने टेक होम राशन हो अंडा हो बा एबे जो मुख्यमंत्री पुष्टि योजना रे मिलुथबा द्रव्य हो ताको मिली थाए अंगनवाड़ी कर्मी माध्यम रे सेति जगो तांको भितरे गोटे संपर्कर सेतु थाए तांकर परिवार सहित मध्य अंगनवाड़ी कर्मी मानकर एक संपर्क थाए हुए तो प्रत्येक शनिवार रे एभली देवा नेबार एक प्रथा न हेई पारे किंतु जेहेतु ए संपर्कटी अच्छी से संपर्क को व्यवहार करी आमे पिला माननकु आमर कार्यक्रम को डाकिबा पई प्रयास करिबा कथा द्वितीय कथाटी होउची जे अद्विकारे जो विषय गुड़िक आलोचित हुए से विषय को आमे जदि सरस सुंदर करि परिबा आमे जदि पिला माननकर जेउथिरे रुचि जेपरि तांकर खेल रे रुचि जेपरि तांकर नाच गीत रे रुचि जेपरि तांकर कविता पढ़िबारे रुचि जेपरि तांकर गप कहिबारे रुचि सेही रुचि आधार रे जदि आमे अद्विका को संचालन करिबा ताहेले हुए तो से माने एथिके आसीबा पई अधिक आग्रह प्रकाश करिवे हमकु मन रखिबा को हबो जे अद्विका एपरि एक जागा जेउथिरे केवल जो आमर सूची रही जो कैलेंडर रही से विषयटी खाली आलोचना हब से नुहे यह सेमानंक पई एक सेफ स्पेस बा सुरक्षित स्थली जेउथिरे सेमाने तांकर मनर कथा को निजर सांगसाथी आगरे अंगनवाड़ी दीदी आगरे मध्य रखिबार सुजोग पाइबे तेबे से भली एक माहौल आमे प्रस्तुत करिबा कथा एबे द्वितीय आह्वान टी या सहित जोड़ी हेकिरि रहिछि एवं अनेके ए प्रश्नटी बहुत गुरुतर सहित रखंती बेले बेले आमर किशोर माने मध्य ए प्रश्नटी को निज आड़ू अनेक जगह रखिचंती एवं बहुत यथार्थता रही ए प्रश्नटी होउची जे किशोरी माननक पई तांकर रक्तहीनता को दूर करिबा पई तांकर अपपुष्टि को दूर करिबा पई आमर अनेक योजना रही तांको सहायता दिया जाउची किंतु किशोर माननक पई से भली किछि सहायतार व्यवस्था नथिबा कारण रो एहा सेमानंकु विमुख करूची एवं सेमानंकर अंशग्रहण सेति पई हेई पारु नाही बा कम होउची बोली अनेक जगह रे आलोचना हुई
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୋର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ ବା ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଯୋଜନା ମାନଙ୍କରେ ଆମର କିଶୋର ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ଯେଉଁଠି ଭଉଣୀଟିଏ ଆସୁଛି ସେଇଠି ତା ଘରର ଥିବା ଭାଇଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ସେ ଭଉଣୀଟି ବି ନିଜ ଭାଇକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକିରି ଡାକି ଆଣିପାରେ, ସେଇଭଳି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ବା କିଶୋରଟିଏ କିଶୋରୀର ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା କିଶୋରର ନିଜର ବି କିଛି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କିଶୋର ମାନେ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କିଶୋର ମାନେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କିଶୋରଟିଏ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ତାଲିମ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ସେମିତି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲନେରେବିଲିଟି ବା ବିପଦ ସଂକୁଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିବା, ବା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ ସବୁ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଅନେକ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ କିଶୋରଟିଏ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଏଠିକି ଆସିପାରିବ। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ, ଏଥି ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ସେ ତୃତୀୟ ଆହ୍ୱାନଟି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଯେ ଅନେକ ପିଲା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଅଦ୍ବିକାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯୋଉ ସାହି, ବସ୍ତି, ଗାଁ, ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ କିଶୋରୀ ଏବଂ କେତେ ଜଣ କିଶୋର ଅଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ 10 ରୁ 14 ଏବଂ 15 ରୁ 19 ବର୍ଗରେ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। କିଶୋର ଏବଂ କିଶୋରୀ ସେହି ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଜଣ ତା ଭିତରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଗାଁ ବାହାରକୁ କଲେଜ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଦ୍ବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ବିପଦ ସଂକୁଳତା ଭିତରକୁ ନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଉ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଅଦ୍ବିକାର ଯଦି ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ପଢିବେ, ଗାଇଡଲାଇନ ପଢିବେ, ସେଥିରେ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଯେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଅଧିକାରିଣୀ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବା ନିରନ୍ତରତା ଯାହାର ରହୁନାହିଁ ଅଦ୍ବିକାକୁ ଆସିବାରେ, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକକୁ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଭଲ ପାଇ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୁଏ, ସେଇମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଦ୍ବିକାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆସୁନଥିଲେ। ଯଦି ଅଦ୍ବିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିରନ୍ତରତା ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଣୁ ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସିଏ ଯଦି ଆମର ଅଦ୍ବିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି
ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସବୁ ଅଧିବେଶନକୁ ସେ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଅଦ୍ବିକାରେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଆକାରରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସେନ୍ସିଟିଭ, ଯେପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୌନ ପଥ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ନ ଭାବିକିରି ବିଷୟକୁ ସହଜ ସରଳ ସୁଗମ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ବା ସମାଜ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବିଷୟ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଦେବ ବୋଲି ଅନେକ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ପିତାମାତା ବା କିଛି ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଆମକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ କମିଟିର ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ସବୁ କମିଟି ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ହବ ଯେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିଲାଟିଏ ନିଜର ଶରୀରର ବିକାଶ, ନିଜର ମନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅବାଟରେ ଯାଏ ବୋଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଯଦି ତା ପାଖରେ ସଠିକ ସୂଚନା ଥିବ, ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ସୂଚନା, ନିଜ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ସୂଚନା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ମତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ବୟସରେ ବାହା ହେବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରିଲେସନସିପ ହଉଛି, ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ବଢୁଛି 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସମୟକ୍ରମେ ରୋକ ଲାଗିବ, କମିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଢଙ୍ଗରେ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଆଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେପରିକି ଆମର ଯୋଉ ସୂଚନାଟି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ସୂଚନାଟି ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୂମିକା ନେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ, କିଶୋର ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ବସେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ମତାମତ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା କିଶୋର ମାନେ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜଡିତ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଉତ୍ତର ଆକାରରେ ବିଲକୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଆଧାରିତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଠି ବସିବାଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ବୈଠକ ବା ସବୁ ଶନିବାରରେ ପୁଅ ପିଲା ଆସିକିରି ବୈଠକ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ, ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଶନିବାରରେ କିଶୋର ମାନଙ୍କର ବୈଠକକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେବଳ
ଆମର ଅଦ୍ବିକା ଦିବସ ବା କିଶୋରୀ ଦିବସ କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଦ୍ବିକା କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅଦ୍ବିକା କ୍ଲବ କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏବଂ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଲବର ମିଟିଂ ବାହାନାରେ, କ୍ଲବର ମିଟିଂର ଆଧାରରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୈଠକ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ବିକା ଦିବସ, ଅଦ୍ବିକା କ୍ଲବ, ସଖୀ ସହେଲି, ସଖା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝାମଣାର ଟିକେ ଅଭାବ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ତାର ଉତ୍ତରଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯୋଉ ବୈଠକଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଧାରିତ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ତାହା ହଉଛି ଅଦ୍ବିକା ଦିବସ ବା କିଶୋରୀ ଦିବସ ବୋଲି ଆପଣ ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ 10 ରୁ 14 ବର୍ଗର ପିଲାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସଖୀ, ଯଦି କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଏବଂ 15 ରୁ 19 ର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସହେଲି। ଠିକ ସେହିପରି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କିଶୋର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଖା ଏବଂ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବଛା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। 3 ମାସରେ ନୂଆ ଲୋକଟିଏ, ନୂଆ କିଶୋରୀଟିଏ, ନୂଆ କିଶୋରଟିଏ ଏଥିରେ ପୁଣି ଚୟନ ହେବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ସଖୀ ସହେଲି, ସଖା ବନ୍ଧୁ, ଏଇମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମର ବିଷୟଗତ ଆଲୋଚନା ଚଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଦ୍ବିକାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଯଦି ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖି ସେ ବିଷୟକୁ ଜଣେଇବେ। ଏଇଭଳି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଖୀ ସହେଲି ଏବଂ ସଖା ବନ୍ଧୁ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସାମିଲ କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭୂମିକା ସେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅଦ୍ବିକା କ୍ଲବ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଶୋରୀ ଦିବସ ତୁଳନାରେ ବା ଅଦ୍ବିକା ଦିବସ ତୁଳନାରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲବର ବୈଠକ ଅଲଗା ହବ ଏବଂ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଠକ ଅଲଗା ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆପଣ କେତୋଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମାସ ଭିତରେ ବା ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କାମଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଦ୍ବିକା କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଖୀ ସହେଲି ଏବଂ ସଖା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସେଇ ଗାଁରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଅଦ୍ବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଆହୁରି ବଢିବ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅଦ୍ବିକାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭିଲେଜ ଲେଭେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଟିର ଆବାହିକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ମିଟିଂରେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଦ୍ବିକାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ରହିଛି, ସେ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଅଦ୍ବିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ, ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଦିଗ ଦେଖେଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।